عمران خان نے سرکاری تحائف بیچنے کی خود تصدیق کر دی ہے۔ تحائف خریدنے کے لیے عمران خان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا توشہ خانہ کا ریکارڈ عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ عمران خان نے آئین شکنی کی اور اداروں کو استعمال کیا۔ لنگر خانے بند نہیں ہوں گے، عوامی ریلیف پروگرام ختم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کیا ہوا اگر گھڑی ملی تحفے میں اور ہم نے بیچ دی؟ یہ ہے اصلیت، یہ ہے اصل حقیقت ان لٹیروں کی۔ آپ کی آمدن تو آپ کو یہ پیسے جمع کرانے کے کس نے دیے تھے؟ ذرائع بتائیں کہ کن ذرائع نے آپ کو پیسے دیے جو آپ نے پیسے جمع کرائے اور اس کے بعد چیزیں بیچ کر آپ نے اپنی جیب میں ڈالی؟ پاکستان کی عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام کو میں بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نہ ان کو بھاگنے دیں گے۔ جنہوں نے آئین کو قید کیا ہوا تھا، جنہوں نے ملک کو قید کیا ہوا تھا، سب سے بڑی مثال آئین شکنی کی عمران خان نے کی۔ جنہوں نے میڈیا کو قید کیا ہوا تھا، آج ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد بھی ہے، خود مختار بھی ہے اور آئین کے مطابق چل بھی رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا لنگر خانے بند کر دیے، احساس پروگرام بند کر دیے۔ ہم اس کو جاری نہیں بلکہ ہم اس میں توسیع کہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت سے ممنوعہ فنڈنگ لی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت 19 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دن کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کے آنے کی تحریر کردہ فیصلے میں پی ٹی آئی کے اکبر ایس بابر کو مقدمے سے الگ کرنے اور اس مقدمے کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی تھی، جنہیں الیکشن کمیشن نے 25 جنوری اور 31 جنوری کو مسترد کر دیا تھا۔ تو پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز طلب کر لی گئی ہیں اور اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ قائد ایوان کے لیے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی مد مقابل ہیں۔ مزید جانتے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہمارے نمائندے عثمان خادم کمبو سے۔ عثمان بتائے گا کیا انتظامات ہیں یہاں پر؟ پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں۔ کل صبح ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت یہاں پہ قائد ایوان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انتخاب ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری ہی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ان کی جانب سے بڑا اعلان یہ کیا گیا ہے کہ میڈیا کو پورے اجلاس کی کوریج کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اجلاس شروع ہوتے ہی سب سے پہلے یہ معاملہ نپٹائیں گے کہ میڈیا کو پریس گیلری کے اندر بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد 500 میٹر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ 4 یا 4 سے زائد افراد یہاں پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر، ان کو وہاں سے منتشر کر دیا جائے گا۔ اگر یہاں پر جمع ہوتے ہیں حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی مد مقابل ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے اپنے اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے اور دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے۔ حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 سے زائد ووٹ انہیں ملیں گے، جبکہ 186 ووٹ چاہیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے لیے، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے گروپ کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی نمبر گیم بھی پوری ہے۔ جو منحرف اراکین ہیں وہ انہی کو ووٹ دیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین اس وقت رائل سوئس ہوٹل کے اندر موجود ہیں۔ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آج رات ہوٹل میں ہی کام کریں گے اور کل صبح 9 بجے اکٹھے رائل سوئس ہوٹل سے پنجاب اسمبلی آئیں گے۔ کل صبح 11:30 بجے جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت اجلاس منعقد ہوگا اور اجلاس کے دوران ووٹنگ کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا اور جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوگا ان کے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم تفصیلات کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیزل 119 روپے اور پیٹرول 83 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سمری اٹھا پھینکی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایت، حکومت بوجھ خود برداشت کرے گی، عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اوگرا نے لیوی اور جی ایس ٹی کے حساب سے پیٹرولیم ڈویژن کو 2 تجاویز دی تھیں۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں کیا گیا۔ بجلی مہنگی کرنے کے معاملے پر نیپرا اتھارٹی بھی تقسیم ہے۔ نیپرا کے ممبر سندھ رفیق شیخ نے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا، کہتے ہیں ایل این جی کی قیمت سے صارفین پر 1 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑا۔
LNG की बद इंतजामी का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा सकता। बेहतर मंसूबा बंदी के जरिए बर वक्त LNG मंगवाई जा सकती थी। इंसानियत के अजीम खदमतकार मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया और मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईधी 74 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। वो फेफड़ों के आर्जे के बायस 5 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। अब्दुल सत्तार ईधी के बाद मरहूमा ईधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। इंसानियत की खिदमत में अपने मरहूम शौहर के शाना बशाना रहीं। फैसल ईधी के मुताबिक बिल्किस ईधी के नमाज जनाजा कल 1:15 बजे मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने बिल्किस ईधी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वाजिद रज़ा इस्फाहानी हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद रज़ा, बताएगा बिल्किस ईधी दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं, उनके नमाज जनाजा तदफीन के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? 74 बरस की उम्र में आज शाम 6:30 बजे मादर पाकिस्तान मोहतरमा बिल्किस ईधी साहब का इंतकाल हो गया। उनकी तकरीबन 58 साल तक समाजी खिदमात रहीं। अब से कुछ देर पहले उनके फ़र्जंद फैसल ईधी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे आखान अस्पताल में, और अपनी वालदा का जस्ते खाकी वो अपने घर मीठादर ले गए। उन्होंने बताया कि कल दोपहर 1:15 बजे मेमन मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जबकि मेमशा कब्रिस्तान में बिल्किस ईधी साहबा की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन की जाएगी। इस वक्त उनके तदफीन के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और कल तकरीबन शाम 4 या 5 बजे के करीब उनकी तदफीन की जाएगी। बिल्किस ईधी की तवील खिदमात थी। उन्होंने 16 बरस की उम्र में नर्सिंग होम में दाखिला लिया था जो ईधी साहब का बनाया गया था। वहाँ पर उन्होंने पेशावराना तरबियत हासिल करने के बाद नर्सिंग इदारे को संभाला और ईधी साहब ने उनकी जज्बे को और उनके जोश को देखते हुए उनको जिम्मेदारियाँ अदा की। फिर 1966 में उनकी ईधी साहब से शादी हो गई। उनके बाद उनके 4 बच्चे हुए। वो भी समाजी काम में मसरूफ़ रहे, जिनमें से फैसल ईधी सर फहरिस्त हैं। ये इस वक्त बिल्किस ईधी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी थी और इस इदारे ने लावारिस बच्चों और बेघर ख़वातीन के लिए बहुत काम किया। कई शेल्टर होम कायम किया और कई लावारिस बच्चियों की शादी की। अभी फैसल ईधी साहब ने बताया कि रमज़ान के बाद भी एक लावारिस बच्चे की शादी थी और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम उस बच्चे की शादी भी धूमधाम से करेंगे। इन्होंने एक झूला लगाया था ईदी के मराकज़ में जो पाकिस्तान भर में, वहाँ पर उन्होंने आवाम से अपील की थी कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनको ना मारें और उनको इस झूले में डालें और हम उनकी परवरिश करेंगे। 42,000 बच्चे ईदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्होंने बेऔलाद जोड़ों को दिए और तवील खिदमात की। तवील खिदमात के सिलसिले में इनको दुनिया भर से और पाकिस्तान से कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिले। फ़िलिपाइन से रामन विकास से अवार्ड हो गया, इंडिया से मदर टेरेसा अवार्ड हो गया, जबकि पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डीजल जो है वो 264 का होना चाहिए। ये ओगरा की सिफारिशात हैं कि हमारे बजट में जो टैक्सेशन है, जो आमदन हुकूमत ने हासिल करनी थी, अगर उसको भी कीमत ख़रीद में शामिल किया जाए तो आज पेट्रोल 235 का और डीज़ल 264 का होना चाहिए। जो शौकत तरीन वादा करके गया IMF से, जो शौकत तरीन साहब ने IMF से वादे किए थे, ये रकम उसके मुताबिक है जो पिछली हुकूमत ने वादे की IMF से, और जिसमें हर दफ़ा 4 रुपये का मज़ीद टैक्स भी लगाया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान 150 रुपये का पेट्रोल फ़रोख्त कर रहा है और 145 का डीज़ल फ़रोख्त कर रहा है, इसमें हर लीटर पर 21 रुपये हुकूमत जेब से अदा करती है और डीज़ल पर 51 रुपये जेब से अदा करती है। और ये मामलात जो हैं, ये बदनसीबी है मुल्क की, क्योंकि मुल्क बड़ी जिम्मेदारी से चलाए जाते हैं। अपने हालात को देखकर, अपने मईशत को देखकर, आपके जो बजट है उसको देखकर फैसले किए जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम, यानी अगर मैं ये टैक्स की रकम और जो आज कुव्वत ख़रीद में और जो बेचने की कीमत है, जो उसमें फ़र्क है, इसको इकट्ठा करूं तो ये तकरीबन 200 अरब रुपए का हर
महीने का नुकसान है पाकिस्तान को। ये 200 अरब कितनी रकम है? ये हमारे दिफा के बजट से 1.5 गुना है। सालाना बुनियाद पर ये 1.5 गुना हमारे दिफा का बजट है। ये फैसले इमरान खान के शख्सी फैसले थे, ना काबीना की अप्रूवल है, ना किसी और समरी पर अप्रूवल है। एक खत पर आपने इस मुल्क पर ये 200 अरब रुपया महीने का बोझ डाल दिया, जिसकी कोई गुंजाइश बजट में नहीं है। और ये रकम 200 अरब रुपया महीना पाकिस्तान को अजाफी कर्जा लेकर अदा करनी पड़ेगी। ये आज इस मामले की हकीकत है। और मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिससे हम पाकिस्तान के गुरबा की मदद करते हैं, सोशल सेक्टर पे हुकूमत। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आप बराह रास्त देख रहे थे। हफ्ते में 6 दिन काम करने का हुक्म। विफाकी सरकारी मुलाजमीन का हंगामी इजलास हुआ। विफाकी सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन ने 12 मई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। एहतजाज की क़यादत ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस करेगा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ तक असम्बली इजलास की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने स्पीकर के गलत इक़दामात करार दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ तक असम्बली इजलास की कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने स्पीकर के इक़दामात को गलत करार दिया है और कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।